والله سريع الحساب. Dua ayat. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Saya ulangi sekali lagi sambil mengoreksi bacaan-bacaan tadi. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadi pertama pada wa minhum, ya, wa minhum, bukan wa minhum. Jadi tidak berdengung pada nunnya. Ini nun sukun bertemu dengan ha izhar. Ya, jadi hanya dirapatkan saja kemudian pindah. Wa minhum may, jadi bukan sekedar memasukkan mim ke mim, ya, tapi ada dengungannya. Mim sukun ketemu mim, ya, dengungannya dua harokat. Wa minhum may yaqulu, sama di sini idgham di gunna, nun sukun ketemu dengan ya. Man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. Ya, jadi fid dunya di sini nun sukun ketemu ya, ya seharusnya ya dalam kaidah adalah idgham bi gunnah, ya, tapi di sini tidak. Ya, di sini apa namanya? Izhar hakiki, ya, jadi harus diizharkan fid dunya, bukan fid dunya. Fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Nah,
jadi kita berhenti pada hasanatan ya dengan mensukunkan ta marbutah, maka kembali ke asalnya yaitu hasanah. Waqina ya, di sini waqina adzaban nar ya, jadi pada penyebutan an-nar nun bertasdid ya, dengungannya 2 harokat, dan na lebih panjang ketika kita berhenti ya. Kenapa? Ini adalah mad arid lis-sukun, tapi kalau kita sambung ya maka panjangnya 2 harokat ya. Misalnya waqina adzaban nari ulaik ya, kalau disambung maka an-narnya panjang hanya 2 harokat ya. Tapi kalau kita berhenti waqina adzaban nar, nah, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, jadi ulaika, yani ulaika mad ketemu hamzah pada satu kalimat ya, maka dipanjangkan ya, dipanjangkan ulaika lahum nasibun ya, mim sukun ketemu selain mim dan ba ya, izhar syafawi, maka tidak berdengung, bukan ulaika lahum nasib ya, tidak. Jadi begitu rapat langsung pindah ke nun, lahum nasibum. Nah, kemudian nasibum min ya, nun apa namanya, tanwin ya, nasibun tanwin bertemu dengan min idgham di gunnah ya, maka gunnahnya 2 harakat ya, jadi bukan sekedar memasukkan nasibum min ya, tapi nasibum min. Nah, kemudian min sukun di sini sebenarnya min ma ya. Jadi nun ketemu min idgham di gunnah. Jadi min ma nasibum min ma kasabu wallahu sari'ul hisab ya, jadi wallah tebal ya, bukan wallahu tapi wallahu sari'ul hisab ya, masih ada waktu 10 menit jadi ayat ini ya sebagai lanjutan dari ayat pada pertemuan yang lalu. Di ujungnya adalah faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka, yakni di antara manusia, ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya, ya di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Nah, jadi di sini kenapa tidak disebutkan di dunia hasanah? Nah, karena apa yang mereka lakukan, ya apa yang mereka lakukan itu ya, bukan dari kebaikan. Nah, jadi bisa saja dia mendapatkan balasan dari perbuatannya itu dengan kebaikan kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam lanjutan ayat dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, dan di antara mereka, ya di antara manusia ada juga yang berdoa Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah. Ya, di dunia ini kebaikan
Nah, kenapa? Karena dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga berharap balasan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat, nah, di akhirat juga kebaikan. Nah, kalau yang lalu itu meminta kepada Allah, berikanlah kepada kami, ya, di dunia ini apa yang kami butuhkan, ya, baik atau tidak baik, ya. Wa ma lahum fil akhirah, dan tidak ada bagian mereka, ya, fil akhirati, di hari akhirat nanti, min khalaq, tidak ada bagian mereka di akhirat. Tapi bagi orang yang beriman, yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman, ya, meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, berikanlah kepada kami, ya, pada kehidupan dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Yani balasan kebaikan yang dia lakukan di dunia itu bukan hanya dapatkan di dunia, ya, tetapi juga, ya, mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan firman-Nya mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya, mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi mereka meminta balasan kebaikan, ya, di dunia karena mereka melakukan perbuatan baik. Wa fil akhirati hasanah, dan mereka juga berharap untuk mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat dan dibebaskan atau diselamatkan dari azab neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itulah orang-orang yang memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan, yakni balasan dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang cepat dari apa yang mereka minta, ya, dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dari sini kita memahami bahwa sebahagian manusia ada yang berusaha, berupaya melakukan apa yang mereka inginkan dan berharap balasannya, ya, balasannya. Tapi karena apa yang mereka lakukan itu bukan kebaikan, maka balasannya juga tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikannya. Dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini ada satu kisah dan kita sudah sering menyampaikan ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu yakin betul bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini dari kebaikan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, di dunia. Nah, sehingga ketika beliau memberikan kepada para sahabat hidangan yang luar biasa dan semua sahabat bergembira, senang dengan hidangan itu, Abdurrahman bin Auf menangis. Ya. Beliau menangis. Kenapa? Karena khawatir, ya, jangan sampai ketika dia melakukan kebaikan dan dibalas cepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lalu di akhirat beliau tidak mendapatkan balasan kebaikan. Nah, sehingga ini yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita, karena sebahagian besar kita tentu mau mendapatkan balasan yang cepat, ya, balasan yang cepat. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang cepat di dunia dan di akhirat. Nah, maka kita penting untuk memperbaiki niat kita untuk berbuat, ya, apakah karena Allah atau masih berbuat hanya karena berharap dari manusia. Ya, seperti yang kita ingatkan pada subuh Rabu yang lalu bahwa bisa jadi, ya,
kita menampakkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita taat pada Allah, ya, berharap kepada Allah, padahal kita lebih, ya, dominan mengandalkan diri kita sendiri, ya, bahwa kalau saya berusaha seperti ini maka saya akan pasti mendapatkan, ya, seperti apa yang saya harapkan. Padahal kita semua bisa melihat, ya, biasa memperhatikan bahwa ada orang yang kerjanya sama, kesungguhannya sama, keseriusannya dalam berbuat sama, tapi ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya, segalanya buat hambanya, dan itu menjadi ujian. Itu menjadi ujian. Jangan sampai mengatakan, kok saya bisa begini, ya, pekerjaan saya sama, ya, usaha saya sama, bahkan mungkin usaha saya lebih besar daripada usaha dia, ya, kesungguhan dia dalam bekerja, nah, tapi kenapa dia lebih baik dari saya? Ya, terkadang kita mengukur seperti itu, padahal, ya, kalau kita diberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini ujian, ya, ujian agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak diberikan, nah, justru yang diberikan itu adalah orang lain yang tidak berusaha misalnya, maka ini adalah ujian kesabaran, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ketika melihat orang berhasil, ya, ucapkan alhamdulillah, ya, nah, ucapkan alhamdulillah. Dan boleh kita tambahkan bahwa ketika dia mendapatkan yang seperti itu, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berniat bahwa kalau saya juga mendapatkan hal yang sama, maka saya akan berbuat seperti dia. Nah, itu kalau kita tidak dapatkan, kita sudah dapat pahala dari niat baik kita. Ya, seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis, ya, yang sahih, bahwa manusia itu terbagi empat. Ya, ada orang diberi ilmu, diberi harta, ya, maka dia menggunakan hartanya sesuai dengan ilmunya, dia berbuat baik, ya, dan sebagainya. Kemudian ada yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya tidak sesuai dengan ilmu, ya, tidak sesuai dengan ilmu. Dan ada orang diberi ilmu tidak diberi harta, ya, maka dia berusaha untuk mendapatkan harta, tapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ya. Dan ada orang yang dua-duanya tidak. Nah, maka yang satu ini, ya, ketika melihat orang yang punya ilmu tadi, ketika melihat orang yang diberi ilmu dan diberi harta, menggunakan hartanya pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menggunakan ilmunya dengan mengatakan, kalau saya diberi harta seperti dia, maka saya akan berbuat baik seperti dia. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik dengan hartanya itu. Nah, bagi yang ketiga, yang keempat, ya, karena melihat orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi ilmu, ya, dan dia menggunakan harta itu pada apa yang dia inginkan, ya, diridhai atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang yang tidak punya ilmu dan tidak diberi harta ini mengatakan, nyama penyawana royan, ya, senangnya perasaannya dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, kalau saya diberi harta, ya, seperti dia, maka saya akan berbuat seperti dia. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang berharta dan tidak berilmu. Nah, makanya kita berupaya, ya, nah, ketika orang mendapatkan harta, kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya untuk menggunakan pada jalan yang diridhai olehnya, dan kita berharap mudah-mudahan saya dapat seperti apa yang dia dapatkan dan saya menggunakannya pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu sudah masuk, ya, kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf, ya, kalau kemarin saya
tidak bisa mengisi pada malam Kamis ya, khususnya yang mengaji malam Kamis, karena saya tiba-tiba harus ke Bulukumba ya, melayat Pak Burhanuddin ya, Haji Burhanuddin, saudara dari Pak Rijal ya. Meskipun saya sampai di sana, alhamdulillah bisa kembali. Ya, saya di kuburan itu tidak enak, ya merasa tidak enak dan hampir, kalau saya sih sudah merasa tidak berasa apa-apa gitu. Tapi saya masih sadar dan lalu ke masjid untuk menenangkan diri, dan saya tidak melihat prosesi ya. Saya sudah lihat prosesi memasukkan jenazah, tapi saya pusing dan pulang. Kembali ke rumah duka, saya tidak turun, saya menunggu di mobil, dan alhamdulillah karena saya 2 mobil ya, saya pulang duluan ya. Pulang duluan dan sampai di rumah jam 10 malam. Sebenarnya tadi ya saya juga berniat untuk ke Bulukumba lagi ya, karena ada ada suami dari alumni Darul Istiqamah yang berpulang ke rahmatullah, adik dari Haji Nurdai ya, itu di Bulukumba, dan istrinya adalah alumni Darul Istiqamah Sinjai ya, Ustazah Maryam. Dan ini tadi diberitakan ya menjelang zuhur, sama persis dengan yang kemarin kami mendapatkan informasi bahwa Pak Haji Bur itu berpulang ke rahmatullah, dan nanti setelah zuhur baru kita berangkat. Jadi alhamdulillah masih dapat menyolati jenazah ya, meskipun harus menunggu sampai jam 5 kalau tidak salah baru disolati. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa memang saya kurang sehat, jadi ya, jangan sampai nanti pulangnya maghrib lagi ya, tidak mengisi ya, sehingga saya mengatakan bahwa saya tidak usah berangkat ya, untuk mengisi, karena ini mengaji terakhir kita di bulan Sya'ban ini sebelum memasuki bulan Ramadan, yang mudah-mudahan apa yang selama ini kita lakukan bisa menjadi pendorong buat kita dan memotivasi kita untuk senantiasa tetap berusaha untuk bisa membaca Al-Quran ya setiap hari ya, meskipun hanya 1 ayat. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk pada bulan Ramadan nanti, ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, kita mengisi dengan melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.